محمد بن علي بن عباس الملك عباس بن علي بن عباس المالكي ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشهاد بن حسن حبيب حسن حبيب سالم بن شاطري ثم إلى سيد الجد محمد بن سجد محمد صلى الله عليه وسلم حسين بن عبد الله الوالد عبد الرحمن بن أحمد بن الوالدة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أحمد بن سلم بن حسين المغفورهم ثم إلى ربي أحمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن سيد علي بن سيد هاشم بن سجد المغفورهم ثم إلى ركي هارون ثم إلى صالح ثم إلى ركي حسن في العارفين ثم إلى بصري علوي ثم إلى والدين وأرضكم وهادنا وماضيكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وعلان خائف إنك غضبان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي البتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله
يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله. بأهل تربه بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حال زان. الحبيب المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. الصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
Antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para jamaah pecinta ilmu, pecinta masjid, pengunjung taman-taman surga, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur selalu terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bosan selalu kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Hingga malam Ahad kali ini tetap dan terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah tetap diparingi nikmat sehat, afiat, dawa umur. Alhamdulillah tetap diparingi semangat, sempat untuk menjalankan tugas-tugas ibadah perintah Gusti Allah, yang kita tambah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadir kembali pengajian rutin Masjid At-Thahiriyah. Mugi-mugi sedaya amal-amal kula jenengan, amal sunnah maupun yang wajib, insyaallah kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kula jenengan dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, konsumsi macam-macam, sawi, kacang, roti, dan lain-lain. Sambil dinikmati kita belajar ngaji, membaca hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah senantiasa meridhai beliau, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islamnya seseorang, termasuk kekuatan Islam seseorang, patuh nurutnya seseorang kepada aturan-aturan hukum-hukum Islam. Apa itu? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia menghindari, meninggalkan apa-apa, baik itu ucapan ataupun pekerjaan yang tidak diperlukan. Menghindari, meninggalkan sesuatu, lebih-lebih yang namanya omongan yang tidak perlu untuk diomongkan, tidak perlu dibicarakan, ditinggal, dihindari. Hal semacam ini termasuk sempurna Islamnya seseorang. Nah, saya yakin yang hadir malam hari ini dan semua umat Islam pastilah kepingin menjadi orang Islam yang sempurna keislamannya. Ya amin, mudah-mudahan semakin sempurna.
Apa saja yang bisa menyempurnakan Islam kita? Ya, aktivitas ibadah 5 waktu termasuk zikir-zikir, wirid-wirid, belajar ya juga termasuk. Tapi bukan hanya dibatasi dengan sesuatu yang ada ritualnya. Nggih. Bukan hanya terbatas dengan ibadah yang ada ritual. Apa? Ya kayak sholat, ngaji, puasa, kemudian ibadah yang memang secara zahir itu kelihatan, kegiatannya kelihatan. Tapi di luar sana, ketika jenengan ini hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, di tempat kerja, itu banyak sikap-sikap yang bisa kita laksanakan. Kalau dilaksanakan, Islamnya tambah sempurna. Sikap-sikap kalau jenengan amalkan bisa istiqomah, imannya tambah mantap. Apa diantaranya? Kalau andai kata ada ucapan-ucapan, omongan-omongan yang tidak perlu untuk diucapkan, ya jangan diucapkan. Ada omongan-omongan yang tidak perlu untuk sampean sampaikan. Perlu apa enggak? Enggak, Beb. Meneng wae wis. Ini kalau bisa dipraktekkan, Pak, insya Allah kedamaian ini ada di mana-mana. Nyaman hidup, rumah tangganya bahagia, kampungnya itu tenang, makmur. Kalau andai kata umat Islamnya bisa ngamalkan ini, oh enak, Pak. Cuma kan kadang-kadang orang ini banyak membicarakan omongan-omongan yang tidak perlu untuk dibicarakan, ngalor ngidul, gedobos, ngomong dawa panjang bin lebar bin dhuwur. Apa isinya? Ya tidak ada, Beb. Perlu diomongkan? Ya tidak perlu. Dan terus apa? Ya ngabiskan waktu. Jadi ya memang sengaja untuk membuang-buang waktu. Lunggu lama 2 jam 3 jam sama kopinya sama 7-6-nya ya. Kok berapa lencer sudah habis. Ngomong parang ya macam-macam, begini begitu, pandangan saya menurut ini begitu. TV One niku kalah, Pak. ILC niku kalah. Debat panjang. Paran ya sing ngono, kerupuk, keripik, rame gedombrang niku. Nah, ayolah. Kalau memang ada omongan-omongan yang tidak perlu jenengan dibicarakan, ya sudah, ndak usah. Tetapi bagaimana Ustadz? Definisi omongan yang memang dianggap perlu ataupun tidak itu yang bagaimana? Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan omongan yang tidak perlu dibicarakan itu adalah ma yata'allaku bidharurati hayatihi fi ma'asyihi wa salamatihi fi ma'adihi. Omongan-omongan yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, kaitannya urusan agama ataupun urusan dunia. Kalau tidak ada hubungannya ke sana, sudah tidak usah. Terus gimana, Bib? Saya kan kerja buka toko, saya dagangan ke pasar, atau yang mungkin ada driver, ya macam-macam lah profesinya orang-orang. Masa saya diem tok? Nanti ada orang beli ke toko saya, Pak, tuku gas 3 kilo. Diem, Beb, tak dilatih. Ngomongnya ngomong isyarat. Ya bukan begitu maksudnya. Kalau memang diperlukan untuk urusan dunia, monggo ndak apa-apa, silahkan. Oh nggih Pak, ada gas 3 kilonya, harganya 17.000, 18.000.
Oh iya ini duitnya 20, sebentar Pak ya susu 3.000, 2.000. Memang omongan yang perlu dibicarakan. Boleh kalau begitu enggak apa-apa. Sampean dagangan sepeda motor, ya namanya orang dagangan kan pasti ada menawarkan barang sama orang, nanti tawar-tawaran. Ini kondisinya bagus Pak, cuma ada besetnya di sini, ada aibnya di sini, ya harga sekian lah. Memang perlu dibicarakan, boleh kalau begitu enggak apa-apa. Tapi selebih daripada itu sampai enggak butuh ngomong, enggak butuh dibicarakan, ya lebih baik jaga lisan sudah, jaga omongan. Kadang-kadang yang omongan intinya sudah dapat, tapi kembangannya ini Pak, iya dowo, iya Beb, ya omongannya pesannya sudah nyampe, cuma nanti ngomongkan ngalor ngidul, nanti ngomongkan politik, ekonomi, ngomongkan kampung, ngomongkan rumah tangganya orang, ngomongkan wah macam-macam sudah. Ya mohon maaf, baik yang laki ataupun perempuan podo biain, sama saja. Makanya ya mohon maaf ibu-ibu, kalau jenengan itu mungkin terjadi sesuatu sama tonggo sampean, jangan dikomentari sudah. Kadang-kadang godet koncone, digodet bu ya, sing krungu kabar nih kok. Paran, wih gimbok iku mambengi, isun heng bisa turu, opo rame umiae. Panci glondangan sing karu-karuan tukaran. Ngomong gediki ya, ngomong gediku lah. Pak, iku masak sampai urung Pak, ndak jadi. Cerita mulai jam 7 pagi sampai sholawat mau duhur tuh. Ndak masak-masak, kenapa? Enak ngomong. Jangan, sudah janganlah. Untuk apa? Kalau memang perlu diomongkan, omongkan. Ndak perlu sudah, jaga lisan saja sudah, jaga lisan. Jadi sampean jangan salah paham dengan hadis ini ya. Urusan dunia ngomong tetap ngomong, masa mau bahasa isyarat Pak? Ya repot. Ya ngomong tetap ngomong, diperlukan enggak apa-apa. Apalagi kan kita nih mau tidak mau di rumah tangga, di tempat kerja, di kampung, di mana-mana butuh bicara. Ya silakan. Kalau dibutuhkan monggo, enggak apa-apa. Cuma perlu pertimbangan ya, pertimbangan. Makanya kalau jenengan saksikan itu hakim-hakim itu kalau mau memutuskan kan itu panjang Pak, menimbang menimbang, pertimbangannya tuh banyak Pak, timbangannya ku akeh, timbangan digital, timbangan macam-macam sudah nimbang macam-macam, terakhir baru memutuskan. Memang perlu pertimbangan, hati-hati bahaya. Nah kalau kita bisa ngamalkan begitu, ini Islam kita semakin mantap, Islam kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, man alima anna kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa orang yang sadar, ngerti, memahami kalau pembicaraannya itu dianggap juga seperti perbuatannya, gerak-geriknya, maka akan sedikit omongan dia untuk omongan-omongan yang tidak perlu. Ayo coba mulai sekarang Pak, sampean anggap ucapan kita ini, omongan kita itu sama dengan tenaga dari perbuatan kita. Sampean itu kan mau beraktivitas, mau bergerak-gerik kalau memang itu diperlukan. Nggak diperlukan untuk apa gerak-gerik? Pagi sampean berangkat kerja, mikul, noto-noto, tawar-menawar. Kenapa mau gerak-gerik? Kenapa mau mikul? Ya Beb, bermanfaat untuk saya perlukan. Kan begitu ya. Ada yang nokangi, nanti bikin lulu, nanti ada yang ngelepo,
Tukang-tukang ada yang benang nanti, oh macam-macam. Kenapa mau gerak? Ya karena diperlukan. Kalau ndak begini Beb, ya ndak dapat duit saya, harus gerak. Begitu pula omongan jadikan sama seperti gerak-gerik kita, dipakai kalau diperlukan. Sekarang begini saja, tenaga sampean mau ndak dipakai untuk sesuatu yang ndak perlu? Ya ndak mau Beb, ndak mau Pak Ustadz. Contoh, sampean saya suruh gerak-gerak ini pokoknya gerak-gerak wis. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore gerak terus, mau dapat duit Beb? Enggak dapat apa-apa. Untuk apa? Ya pokoknya gerak-gerak, mau? Ya enggak mau Pak Ustadz, untuk apa? Enggak saya perlukan kok, enggak saya butuhkan. Begitu pula, untuk apa kita ngomong panjang lebar dan seterusnya tapi kita enggak perlukan? Kan ngabis-ngabisi tenaga kan kita nih ya. Ngabis-ngabisi tenaga, ngabis-ngabisi waktu dan seterusnya sudah. Makanya kalau tidak diperlukan jangan dibicarakan. Cuma sekarang ini sayangnya malah tambah diacarakan Pak. Acara apa? Acara membicarakan sesuatu yang tidak perlu untuk dibicarakan. Ya tapi loh, bukan YouTube, ada podcast. Tahu podcast enggak? Ya, acara ngobrol itu Pak, ngomong panjang. Apa yang dibicarakan? Tidak ada. Ya tujuannya supaya viral. Kalau viral nanti banyak yang nonton, duitnya banyak kan begitu. Akhirnya nanti kalau ngomong berbahaya, kepleset, nyakiti orang, ngawur, menghina orang, pencemaran nama baik, ya itu sudah. Makanya kalau orang itu bisa jaga omongan, selamat. Tidak sampai nyinggung fulan, tidak sampai nyakiti orang ini, tidak sampai ngawur ngomongannya, tidak sampai mencemarkan nama baik. Kenapa? Lebih banyak diam, jaga omongan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan nggih. Amin amin ya rabbal. Coba sampean tanya sama mungkin punya keluarga atau masyarakat sini yang jadi polisi sana. Itu yang lagi rame sekarang Bu, Pak. Laporan-laporan apa? Pencemaran nama baik. Kalau dulu kan ada istilahnya namanya mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jempolmu harimaumu. Jempol nih Pak, jempol. Nah, komen. Kalau ngelihat komentar nanti menjelekkan fulan, nanti liar kayak binatang sudah Pak. Makanya yang sepuh-sepuh ini tidak ngerti sama begini, enak wis. Tidak dengar kabar-kabar yang panas-panas, yang kobong-kobong, mumet. Kan gitu ya. Apalagi mau pilpres begini, waduh jatuhkan fulan, ngelek no fulan, komentar awur-awuran sudah. Bahaya. Ya terus gimana Bib yang selamat? Ya sudah jangan sudah. Saya pernah dikasih tahu sama teman polisi itu. Sekarang Beb, banyak yang laporan tentang pencemaran nama baik di media sosial. Kenapa? Gara-gara itu, komentar itu Pak. Nanti ngomong apa, ada yang tersinggung. Nanti ada yang komen apa, ada yang tidak terima. Ada yang komen apa, nanti dibilang melukai perasaan, mencemarkan. Lapor lagi. Ya Allahu Rabbi. Kenapa? Ya itulah, berbicara dengan pembicaraan yang tidak perlu untuk dibicarakan. Makanya kita nih doa sama Allah. Apa doanya? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami. Untuk apa? Dzikrika, dipakai lisan ini hanya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai untuk apa? Bersyukur, memuja-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai apa? Husni ibadatik, memperbagus ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu. Selainnya untuk apa Pak? Untuk apa sih kita ngobrol dawa panjang itu? Ya cuma karena manusia kadang-kadang digoda sama setan ya. Nanti ketawa, ngakak, ngomong ngalor ngidul, tong kosong
nyaring bunyinya. Banyak omong tidak ada isinya. Nabi itu ya, sallallahu alaihi Muhammad SAW, Nabi itu dikasih mukjizat sama Allah, pembicaranya pendek Pak, tidak panjang-panjang. Cuma isinya itu berbobot. Isinya berbobot, omongannya pendek tapi bisa melahirkan hukum-hukum itu bermacam-macam itu. Tidak panjang omongannya, tidak pendek saja. Nabi itu kalau kumpul sama orang lebih banyak diemnya Kanjeng Nabi ketimbang banyak ngomongnya, lebih banyak diemnya Nabi. Itulah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita tiru ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus gimana Beb? Seandainya di antara kita ini ada yang jadi orang itu jari wong ngosing ku paran Bu, petes. Iya petes ya, ngomong ngecepek terus. Ini supaya bisa ngerem mulut ini gimana enaknya ini Bib ya? Saya takut ya nanti begini. Imam Ghazali memberikan nasihat kiat-kiat. Dalam salah satu keterangannya beliau menyebutkan ilajut tarki ma la ya'ni, obat untuk orang-orang yang sering berbicara dengan omongan yang tidak perlu untuk dibicarakan. Pertama apa? Ayya'lama annal mauta baina yadayh. Menyadari, membayangkan seakan-akan kematian sudah ada di depannya. Coba kita bayangkan ya, andai kata malaikat Israel itu katon Pak di depan kita, nyoto nangarepe kula jenengan. Coba dipikirkan, kira-kira masih kepikiran mau ngomong yang tidak perlu apa enggak? Terus mau tanya sama malaikat, klendi kabali pilpres. Masih kepikiran ngomongkan begitu? Dia tidak kepikiran sudah. Yang kita pikirkan gimana bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa? Malaikat nangar pisun alamat tuh sih. Nah, coba untuk kita nih kadang-kadang yang belum mampu untuk ngerim omongan, hadirkan malaikat maut di depan Anda. Takut Dip? Iya. Hati-hati kalau ngomong. Setiap omongan kita ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Per kata, per kalimat akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seorang wali min auliyaillah di kota kita nih ya, kota Banyuwangi ini. Siapa? Al Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar. Makomnya di timurnya Datuk situ. Hallnya tiap bulan Muharram. Itu beliau itu kalau sudah duduk sama orang begini, terus mulai ada yang ngomong-ngomong yang tidak perlu diomongkan, ya, bukan omongan haram, bukan. Ada orang yang ngomong yang tidak jelas, omongan-omongan yang tidak perlu, langsung diambil tongkatnya, langsung ngadep sambil baca qasidah. Allahu li, Allahu li, Allahu li ni'mal wali. Ditinggal wis. Tak mau sudah. Kenapa? Jaga eman-eman. Kepingin sempurna Islamnya, tinggalkan omongan-omongan yang tidak perlu, apalagi omongan yang jelas-jelas haram. Apa? Apus, pitenah, ngedu-ngedu wong, ngerasani wong, paran maning. Ini yang kita bahas bukan omongan yang haram ya. Kalau omongan haram sudah jelas. Omongan yang tidak perlu untuk dibicarakan, tinggalkan. Itulah mereka para aulia ya, yang luar biasa amalan mereka, sehingga tidak heran karena mereka bisa menjaga lisannya sehingga diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada sebuah peringatan yang cukup menakutkan ya. Apa itu? Al-Imam Abu Ubaidah, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan,
menyebutkan bahwasanya min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda-tanda Allah itu berpaling dari hambanya, ditinggal sama Allah, tidak direken. Allah kalau bahasa kampung kita nih melengos, tidak direken, dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Ayyaj'ala syughlahu, dia disibukkan, dijadikan orang yang sibuk untuk melakukan sesuatu yang tidak dia perlukan, baik omongan ataupun perbuatan. Jadi hati-hati, sadari kalau kita ini sering ngomong omongan yang tidak perlu. Oh, ini tanda ini, berarti saya sedang dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya ini. Ya terus gimana Beb? Hop, mandek, jangan teruskan sudah. Terus buat apa Beb? Ya qasidah, sholawatan, saling menasehati dan seterusnya sudah. Selebihnya itu jaga omongan sudah. Bahkan juga ada efek ya, ada efek pengaruh sama hati. Imam Malik bin Dinar mengatakan, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, apabila engkau melihat hati ini kok tambah atos, keras, dinasehati tidak terima, dikasih tahu bantah, nggih, diilingaan ngamuk-ngamuk, muring-muring, padahal salah. Sulit nerima kebaikan itu, sulit. Wa du'fan fi badanik, kemudian badan ini kok lemah, lemes, diajak berbuat baik ini kok tidak semangat, begitu lempe begitu. Wa hirmanan fi rizkik, rezeki dibikin sulit sama Allah, rezeki dibikin repot sama Allah. Bagaimana? Fa'lam, ketahuilah, annaka qad takallamta, berarti engkau telah berbicara fi ma la ya'nik, dengan pembicaraan yang tidak kau perlukan. Coba dicek habis ngomong apa, sering ngomong apa. Gara-gara sering omongan-omongan tidak perlu, itu efeknya hati atos. Kenapa? Lebih seneng ngomong, dia karena sehati, tidak terima, dilawan, didebat, sudah wis atos, cor-coran sudah, wesi baja. Bahaya begini dia, bahaya ini. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, nggih. Allah selamatkan kita nih, ya Allah. Bahkan ada seorang wali itu menghukum dirinya. Kenapa? Karena habis ngomong omongan tidak perlu, dirinya dihukum. Siapa itu? Beliau adalah Imam Hasan bin Abi Sanan rahimahullah, seorang yang soleh, wali min auliyaillah. Pernah marra ala ghurfah, ngelewati ada bangunan anyar baru dibangun gitu. Ketika ngelewat dilihat sama beliau, tanya sama orang sekitar, tanya, mata buniyat hadi, ini kapan dibangun ini, kok bagus megah begitu. Sudah, itu tok, omongannya itu tok, tanya kapan ini dibangun. Padahal tidak perlu. Untuk apa? Urusannya apa? Apa beliau tukangnya? Apa beliau ini pemborongnya? Enggak, cuma tanya ini kapan dibangun. Wis, itu pulang ke rumahnya langsung ngomong sama dirinya sendiri. Dirinya ini diamuk, muring-muring sama nang awake dewek. Apa kata beliau? Ya nafsu, hei jiwaku, tas'alina amma la ya'nik, kenapa kau tanya urusan yang bukan urusan kamu, perkara yang bukan perkaranya kamu. Ono paran takon-takon kapan dibangun, kau duitnya kamu tukangnya, kamu pemborongnya, bukan urusan kamu. Ngomong sama dirinya sendiri. La u'akibannaka bisaumi sanatin, karena kau sudah ngomong omongan tidak perlu, kau dihukum puasa 1 tahun.
Akhirnya puasa Pak setahun, menghukum dirinya. Kenapa? Karena baru saja berbicara dengan omongan yang tidak diperlukan. Jadi wali Pak. Coba kita pikir ya, cuma tanya tok, kapan ini dibangun? Ya terus kalau saya jenengan ini gimana kira-kira? Berapa jam sudah nengok HP ini? Banyak sesuatu yang tidak kita perlukan sampai suwi-suwinya, lama-lamanya. Andai kata kalau mau dihukum puasa berapa tahun kira-kira? Tapi itulah mereka ya, mereka melatih nafsunya, menekan nafsunya supaya bisa terkendali sehingga menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahkan Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ustushhida minna ghulamun yaum Uhud. Ketika peperangan Uhud, di antara kami ini ada yang mati syahid. Kawan-kawan kami ini ada yang mati syahid. Fawajada ala batni hajarun minal ju'. Ketika diperiksa kurban-kurban ini, ada yang meninggal nang wetenge iku diganjel watu. Kenapa? Lapar. Kurang hebat gimana ya? Kurang hebat gimana? Matinya mati syahid ketika perang Uhud. Sudah begitu perutnya diganjel batu. Kenapa? Sudah beberapa hari tidak makan. Kayak Kanjeng Nabi gitu. Masya Allah kan? Hebat sudah. Famasahat ummuh, ibunya datang, dilihat jenazahnya anaknya, dilihat, dibersihkan debu-debu dari wajahnya anaknya yang mati, dibersihkan. Katanya si emak ini, hani'an lakal jannah, hani'an lakal jannah, untung kamu nak masuk surga nak, untung kamu nak masuk surga nak, surga kon le. Kan kita melihatnya iya surga, apalagi sudah jihad sama Kanjeng Nabi, wafat, gugur, dan juga melawan laparnya begitu, surga sudah. Nabi dengar begitu, Nabi nyaut dari belakang. Apa kata Kanjeng Nabi? Wa mayudriki, bu, tahu dari mana anak kamu masuk surga? Tahu dari mana jenengan kalau anak jenengan masuk surga? La'allahu kana yatakallamu fi bima la ya'ni wa yabkhalu bima ya'ni. Siapa tahu tadi dia itu ngomong omongan yang tidak dia perlu omongkan. Mungkin dia tadi itu menyimpan sesuatu yang seharusnya bisa dia bagi ke orang, dia simpan. Mungkin dia ngomong pembicaraan yang tidak perlu, bisa jadi gara-gara itu batal masuk surga lo ya. Ini padahal meninggalnya mati Uhud, syahid Pak. Dan juga ibunya yang bilang begitu. Ternyata bisa terhalang juga kalau andai kata tidak bisa menjaga omongan. Ya berarti bahaya lisan, bahaya. Mulut ini bahaya. Bukan hanya harimaumu, embus, yo singa, yo macam-macam sudah. Yang mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita lisan yang gemar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu ayo ya kita menyambut bulan Maulid ini. Sudah masuk bulan Maulid Rabiul Awal, pakai lisan kita untuk senang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tandanya orang yang cinta, dia akan sering menyebut siapa yang ia cintai. Orang yang senang dunia, yang diceritakan dunia. Orang senang sepak bola, yang diceritakan sepak bola. Cinta Nabi Muhammad yang dia sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sebagai bentuk cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita gemar menyebut nama Nabi Muhammad, insyaallah nama kita pun disebut oleh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, saya umumkan sekaligus undangan nggih, muslimin muslimat
jamaah At-Thahiriyah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul kakek saya, mbah saya Habib Ahmad bin Adil Ba'bud. Besok ini hari Ahad jam 8 pagi bertempat di Masjid Ahmad bin Adil Ba'bud gini ku Jalan Batur atau SD Lateng ke barat sedikit. Monggo semuanya saya undang gantenan. Biasa saya yang kemari, sekarang jenengan saya undang untuk hadir ke tempat saya muslimin muslimat jam 8 pagi. Kita semarakkan bumi Banyuwangi ini dengan lantunan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa hila adqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم